ओम सत्यं ब्रह्म सत्यं प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् ते देवा सत्यमेवोपासते. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ ಸರಣಿಯ 1073ನೆಯ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದ 6ನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದ ವಾವಿಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 6ನೇಯ, ಟಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 9ನೇಯ, ವೈಷ್ಣವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6ನೇಯ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗೀತಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ 6ನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವನಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಶ್ರವಣದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರವಚನದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೈವ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಸು ಸುಸಾಂ ಅಶೇಷ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಮಹಾಭಾರತಸ್ಯ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವಣಿ ಷಷ್ಠಃ ನವಮೋ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಃ ಅದ್ಯ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೆ. ಗತೆ ದಿವಸೆ ತತ್ಪೂರ್ವ ದಿವಸೆ ಚ ಭೀಷ್ಮಂ ಪ್ರತಿ ಪೃಚ್ಛತಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೇಣ ಯಹ ಸಂಶಯಃ ಉದಭಾವ್ಯತ ಕಿಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯೇಣ ವೈಶ್ಯೇನ ಶೂದ್ರೇಣ ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಉತ ನವೇತಿ. ತಸ್ಯಾಪಿ ಉತ್ತರಂ ವ್ಯಾಹರತ ಪಿತಾಮಹೇನ ಭೀಷ್ಮೇಣ ಕಶ್ಚನ ಮತಂಗಃ ಯಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಂ ನಾಪಿತಾತ್ ಜಾತಃ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ನಾಶಕತ್. ಪರಂತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ वीतहव्यः इत्यादयः केचन ब्राह्मण्यं प्रापुरेव, यद्यपि ते जाताः क्षत्रियत्वेन, तथापि महता तपसा गुरोराशीर्वादेन च ते ब्राह्मण्यं प्राप्तुम् अशकन्. अस्य च विमर्शोऽपि गते दिवसे प्राश्रावि. ब्राह्मण्यं तु चातुर्वर्ण्यं तु विशेषतः स्वरूपगतं देहगतं चेति द्वैविध्यं भजते. स्वरूपगतं मुक्तावपि अनुवर्तते, देहगतं तु मात्रा पित्रा च यः देहः उत्पद्यते तस्मिन्नेव देहे वर्तमानः अयं वर्णप्रकारः दैहिकः औपाधिकश्चेति कथ्यते. यद्यपि साधकस्य जीवस्य साधन जीवने अनेकैः जन्मभिः घटिते साधन जीवने तस्य स्वरूपगतः वर्ण एव प्राधान्यं भजते. स एव च तम् अनेकेषु कर्मसु प्रेरयति. तथापि
दैहिकः औपाधिकः अयं वर्णप्रकारः अस्मिन् जन्मनि प्राधान्यं भजते एव। यस्मिन् जन्मनि येन वर्णेन यः साधकः जातः तस्मिन् जन्मनि सः साधकः तान्येव वर्णाश्रमोचितानि कर्माणि कुर्वीत इति श्रुतिः विधत्ते। पुराणानि च वर्णयन्ति। एवं च एतादृशम् अत्यन्तं कठोरं वर्णाश्रमप्रकारं पालयन्नपि आचरन्नपि साधकः समस्तस्य कुटुम्बस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च हिताय प्रयतेत। तस्य कर्तव्यमेव। अनेकानि तीव्राणि व्रतानि कठोरान् नियमान् आचरन्नपि सः सर्वस्यापि समाजस्य सदस्यस्य उद्धारार्थं हृदा अपेक्षेत प्रयतेत च इति शास्त्रस्य आदेशः, एष उपदेशः। अस्मिन् अध्याये दैवादपि पुरुषप्रयत्नः उत श्रेष्ठः उत पुरुषप्रयत्नात् दैवं श्रेष्ठम् इत्यस्मिन् विषये काचन जिज्ञासा या युधिष्ठिरेण पितामहं भीष्मरं प्रति उद्भाव्यत, तस्य श्रवणमिदानीं तावत् सर्वे अत्र उपतिष्ठमानाः वयं कुर्मः। हे पितामह, महाप्राज्ञ, विजित शास्त्र शस्त्र महाबल, दैवं पुरुष प्रयत्नश्च इत्येतत् द्वयं यद्वर्तते तत्र श्रेष्ठतरं किम्? भीष्मस्तु तं प्रश्नम् एवं व्याकरोत्। कञ्चन इतिहासम् अस्मिन् विषये वर्णयन्ति। स च संवादः वसिष्ठस्य एवं ब्रह्मणश्च मध्ये प्रावर्तत। पूज्यः वसिष्ठः पितामहम् एवम् उवाच। वसिष्ठस्य तं प्रश्नं दैवमानुषयोः किं श्रेष्ठम् इत्येतं प्रश्नं देवानां देवः पद्मसंभवः चतुर्मुखः ब्रह्मा सुशुभया वाण्या हेतुभिर्युतया युक्तिभिर्युतया एवं व्याकर्तुं प्रारेभे। हे वत्स वसिष्ठ, बीजं विना सस्यं न कदाचित् जायते, बीजं च विना फलमपि न जायते। एकेन बीजेन बीजान्तरं जायते, बीजान्तरम् उत्पद्यते इति सर्वैः अनुभूयते एव। एवं च बीजैरेव फलमपि उत्पद्यते इति ज्ञायते। कश्चन कृषिकः, कीनाशः, रैत यादृशं बीजं भूमौ वपते तादृशमेव फलं सः प्राप्नोति इति सर्वैः लौकिकोदाहरण
ನಿದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಏವ. ಏವಮೇವ ಕಶ್ಚನ ಸಾಧಕಃ ಯದಾ ಸತ್ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತದಾ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಯದಾ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತದಾ ಪಾಪಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ನಿದರ್ಶನೆ ಬೀಜಮಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಯದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಉಕ್ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಹುಲುಸಾದಂತಹ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಬೀಜ ಇದ್ರೂ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏವಮೇವ ಸಾಧಕೇನ ಪುರುಷೇಣ ಯಹ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಧೀಯತೆ ಸತು ಬೀಜರೂಪ. ಆ ಬೀಜ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೈವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಂಥ ಜಮೀನಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ ದೈವ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪುರುಷಕಾರಸ್ತು ದೈವಂ ಬೀಜಮುದಾಹೃತಂ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀಜ ಸಮಾಯೋಗಾತ್ ತತಃ ಸಸ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧತೆ. ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಉತ್ತು ಹಸನು ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀಜವನ್ನ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರದು ಸಮಾಗಮ ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೀಜವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಸನಾದ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹಸನಾದ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಿತ್ತದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಶುಭೇನ ಕರ್ಮಣ ಸೌಖ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಪಾಪೇನ ಕರ್ಮಣ ದುಃಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಕೃತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಲಭತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ, ಅನವರತವಾಗಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ನೆಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸುಖವೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕೃತಿ ಲಭತೆ ಭೃಷ್ಟ. ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಕ್ಷತೆ ಕ್ಷಾರಾವಸೇಚನಂ, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸವರಿದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಲಸಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸುಖ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತಪಸ ರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಹ, ಯೌವನ, ರತ್ನ, ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಾ ಸರ್ವಂ ನ ದೈವಾತ್ ಅಕೃತಾತ್ಮನ. ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ದೈವದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಲೇ, ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ, ಭೋಗ, ನಿಷ್ಠಾ, ಮನೀಷಿತ, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋಣ. ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರದ ದೇವತೆಗಳು, ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು, ನಾಗರು, ಯಕ್ಷರು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ವಾಯು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ಮಾನುಷ್ಯ ದೈವತಂ ಗತಾಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಢವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಜೀವನವಿದೆ. 100 ಕಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರು, 50 ಕಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರು, 40, 20, 10, 5, 3, 1 ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧನ, ಮಿತ್ರವರ್ಗ, ವಂಶದಿಂದ ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶೌಚ ಸದಾಚಾರಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ನಿತ್ಯ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶುಶ್ರೂಷ ಅಂದ್ರೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವಾ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಶೂದ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಆತ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪುಕ್ಕಟೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ದರಿದ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಧನ ಕನಕಾದಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತೊಡಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಏನು ದಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಪುಂಸಕ ಆಗಿದ್ದಾನೋ, ನಪುಂಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ವೋ, ಅಂಥವನನ್ನ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂರನಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನನ್ನು, ತಪಸ್ವಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ತಪ ಆಲೋಚನೆ, ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಚಿಂತನ, ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು, ದೈತ್ಯರನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತಿದು. ಅವನು ಸಮುದ್ರೇ ತಪ್ಯತೆ ತಪಃ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡವಾಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಯೇಷ ಒಡವಾಗ್ನಿ ನೃಹರಿರ್ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಒಡವಾಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದ ನರಸಿಂಹ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಶೇಷ ಶಯನನಾಗಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಆಯಿತು, ಒಡವಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಯಿತು. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ತಪಸ್ಸೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಏನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕನಾದಂತಹ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ ಕೇವಲ ದೈವವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನದೈವಂ ಅಕೃತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧಾತು ಮರ್ಹತಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನಾನಿ ಅನಿತ್ಯಾನಿ ದೃಶ್ಯಂತೆ ದೈವತೇಶ್ವಪಿ ಕಥಂ ಕರ್ಮ ವಿನಾ ದೈವಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಮಾತು. ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳೇನಿವೆ, ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳೇನಿವೆ, ಅವು ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳೇ. ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಹಾಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಪರ್ಯಂತ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರಂದರ ಅನ್ನುವ ಇಂದ್ರ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಇಂದ್ರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇಂದ್ರರಾಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಯಮ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರರಾಗಿದ್ರು. ಮುಂದೆಯೂ ಬಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂದ್ರನಾಗುವನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪದವಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನದೈವತಾನಿ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಯಾಂತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ವ್ಯಾಸಂಗಂ ಜನಯಂತ್ಯುಗ್ರಂ ಆತ್ಮಾಭಿಭವ ಶಂಕಯ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಯಂ ಸಂಜನಯಂತ್ಯುಗ್ರಂ ಅಂತಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಯಾಸಂಗಂ ಸಂಜನಯಂತ್ಯುಗ್ರಂ ಆತ್ಮಾಭಿಭವ ಶಂಕಯ ಅಂತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರೇನಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಮಗೇನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗೇನಾದರೂ ಭಂಗ ಬಂದಿತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಭಯಂ ಸಂಜನೆಯಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಘ್ನ ಬಂದು ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು, ರಾಜರು ಮೊದಲಾದವರು ಏನಾದರೂ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮಗೆ ಪರಾಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಇವರು ಭಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ವಸ್ತುತಃ ತಮಗೇನು ಪರಾಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಆ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿ ತಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವಸರದಿಂದ ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅದರಂತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನೋ, ಮತ್ತಾರೋ ಕಂಡು ಋಷಿಯೋ, ಮತ್ತಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ರಾಜ, ಧ್ರುವನೋ ಮೊದಲಾದವರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ಪದವಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಿತ್ತು, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಭಯ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ, ಆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನಂತೂ ಕರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞದ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥೂಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನು ಚ್ಯುತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರ 4ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಣಿತ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೊಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಸ್ಕಂದದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 80ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೇವಾಶ್ಚಕ್ರುಹು ತಪೋ ವಿಘ್ನಂ ತ್ರಾಸಯಂತ ಸ್ವಮಾಯಯ ಸರ್ಪ ಇಭ ಸಿಂಹ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈ ತಾನ್ ನಾಪಶ್ಯತ್ ಪರಂಗತಃ. ದೇವತೆಗಳು ಧ್ರುವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೃತಕವಾದ ಆನೆ, ಸರ್ಪ, ಸಿಂಹ, ಪಿಶಾಚ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಇವನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಯತ್ರ ದೇವೈ ಕೃತೇ ವಿಘ್ನೆ ಖಂಡಿತೋ ನ ಪುಮಾನ್ ಭವೇತ್ ತತ್ರ ತದ್ಯಶಸೇ ವಿಘ್ನಂ ಕುರ್ಯುರ್ನತು ವಿಘಾತನೆ ಯತ್ರ ಖಂಡಿತತಾ ತತ್ರ ಖಂಡನಾಯೈವ ಕೇವಲಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾಯಿತೋ ದೇವಾಃ ತೇ ಚಿತ್ತಾದ್ಯಭಿಮಾನಿನಃ ಅತೋ ವಿಮೋಹನಾಯೈವ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತೆ ಪರಾಜಯಂ ತೇಷಾಂ ಅಶಕ್ತತೋಕ್ತಿಶ್ಚ ವಿಮೋಹಾಯ ಸುರದ್ವಿಷಾಂ. ದೇವತೆಗಳು ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಧ್ರುವ ಮತ್ತಾರೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರ ತಪಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಾಭವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು,
ದೇವತೆಗಳ ಆಟ ಇವನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಮೆ ಪಡಬಾರದು. ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಪಸ್ಸೇ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯಕಾಮರು, ಚಿತ್ತಾದ್ಯಭಿಮಾನಿಗಳು. ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರೇರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿನೋ ದೇವಾನ್ ಸ್ಮರಂತಿ ಇಂದ್ರಿಯಮಾನಿನಾಂ. ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಧೀನರು ಅಂತ. ಪುಷ್ಕರನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಕಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಕೆಡಿಸಿ ವಿಫಲರಾದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಬರುವುದು ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಭವತಿ ವಿಗ್ರಹ. ಒಂದೇನೋ ಜಗಳ, ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಋಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಕಸ್ಯ ವಾಚ ಹಿ ಅದೈವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಯಥೋ ದೈವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೈವ ವಿಫಲ ಆಗುವುದು ಅಂತಿದೆಯೇನು? ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿ. ದೈವ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವ, ಋಷಿ, ಪಿತೃ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು, ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಹಿಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ವರ್ಣನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ, ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೃತಂ ಚ ವಿಕೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಗುರು ಕರ್ಮಣ ಸುಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ನಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಸರ್ವಾರಂಭಾ ಹಿ ದೋಷೇಣ ಧೂಮೇನಾಗ್ನಿರಿವಾವೃತಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಂಭಗಳು, ಆರಂಭಾಹ ಸರ್ವೇಚತೆ ಆರಂಭಾಹ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭಗಳು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಯಾತಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಥ ಮಹಾಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಇಂದ್ರ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಭೃಷ್ಟನಾಗಿ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಪುನರಾರೋಪಿತ ಸ್ವರ್ಗಂ ದೌಹಿತ್ರೇಹಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಭಿ. ಆದರೆ ಅವನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಮಾಧವಿಯ ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ, ಇದು ಹಿಂದೆ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಮೇಲೆ ಹೋದ, ಮತ್ತೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಃ ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಅಜ್ಜನಾದ ಈತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಈತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ರಾಜರ್ಷಿ ಪುರೂರವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತಿನಂತೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಸೌದಾಸ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ನರಭಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಪರಶುರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಾಯಿತು. ಸುಕೃತೇನ ಯಹ ಕರ್ಮಣ, ಉಪರಿಚರ ವಸು, ನೂರಾರು ಅಶ್ವಮೇಧಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ದ್ವಿತೀಯ ಇವ ವಾಸವ, ಎರಡನೇ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದವನು ಕೂಡ. ಮಿಥ್ಯಾಭಿಧಾನೇನ ಏಕೇನ, ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕೋ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಋಷಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾಂಸ ಬಲಿಯ ಪಶು ವಿಶೇಷಣದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಸಾತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರನಾಗಬೇಕಾದವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರುಷ ಕಾರ್ಯೇಣ ಪಾತಾಳ ಸದನ ಕೃತಃ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ. ನೋಡಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ. ಮಹಾಪುರುಷನಾದವನು ವಿಷ್ಣು. ಆ ಮಹಾಪುರುಷನಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತನ್ನ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಪದವಿ ತನಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಿಗುವ ತನಕ ಅವನು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ದ್ವಿಜಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ವಧಂ ಕೃತ್ವ ಕಿಂ ಸ ದೈವೇನ ವಾರ್ಯತೆ. ಯಾವುದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದ. ಅಜ್ಞಾನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಹತ್ವ ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ಬಾಲವಧೇನ ಚ ವೈಶಂಪಾಯನ ವಿಪ್ರರ್ಷಿ ಕಿಂ ದೈವೇನ ನಿವಾರಿತಃ. ಈ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಅದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದವರು, ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಜನಮೇಜಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಶ್ವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಣಿ ವಪುಷ್ಟಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಕುದುರೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡಿದ. ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಥಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವನು ದ್ವಿಜಸ್ತ್ರೀಯರ ವಧೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲೇನೂ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾರಾದರೂ ಓದುಗರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೈಶಂಪಾಯನರು ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲಕನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕುವಂತಹ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಪಾಪನೂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದವರೇ ಈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ತಪಸ್ಸು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಮೃಗ ಅಂತ ಮಹಾದಾನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ಗೋವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಗೋವುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವತ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೋವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಂಥದೊಂದೇನೋ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಗೋವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಗೋ ಪ್ರಧಾನೇನ ಮಿಥ್ಯಾಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಮಖೆ. ಯಾವನಿಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೋವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ.
ಹೆಂಟೆಗೊದ್ದದ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಟೆಗೊದ್ದದ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಂಟೆಗೊದ್ದವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಕಿದ. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾದವರಿಗೆ ಅವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಧುಂದುಮಾರ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಧುಂದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಈ ಧುಂದುಮಾರ ಅನ್ನುವ ಈ ರಾಜರ್ಷಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಅವನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದ ಮೇಲೆ ಮುದುಕನಾದ. ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿರಿವ್ರಜ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ದೈವದ ಫಲದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಥಾ. ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತರಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಶಾಪ ವರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದೈವ ಬಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತೆ ದೈವ ಬಲಾತ್ ಶಾಪಂ ಉತ್ಸಜ್ಜಂತೆ ನ ಕರ್ಮಣ. ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ನದೈವಂ ತ್ರಾಯತೆ ನರಂ, ದೈವ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು. ದೈವ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುರುಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದು ಪ್ರೇರಿತವಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಕಿಡಿ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೂ ವಾಯುವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂತೆ. ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದು ಹೋದಾಗ ಆ ದೀಪ ಹೇಗೆ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ದೈವ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲಿದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಮುಗಿತ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧನ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಭೋಗ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಭೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯೋದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಯುಕ್ತ, ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮನೆ ದೇವಲೋಕದ ಮನೆಯೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತರ ಸುಸಮೃದ್ಧ ಮಾನುಷಾನಾಂ ಗ್ರಹಾಣಿ ಪಿತೃಭವನ ವನಾಭಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಚಾಮರಾಣಾಂ. ಅದು ಪಿತೃಲೋಕದಂತೆ ದೇವಲೋಕದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವವನನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವನೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇವನದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯ ಹೋಗುವಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೈವದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮಾರ್ಗಂ ಅವಾಪ್ನುಯಾತ್. ನಾವು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು? ದೈವ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ,
ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೇನಾದರೂ ನಾವು ದೈವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದನೇ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬ ದೈವ ಅದರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬ ದೈವವೇ, ಅದೇ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬರುವುದು ಕೂಡ ದೈವವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯತಿರ ವಾಸನೇತ್ಯೇವಂ ತವೇಚ್ಛಾನಂತ ಕಥ್ಯತೆ ನಿಯತಿರ್ ಮೋಹನೀತಿ ಚ ಮಹಾಮಾಯೇತ್ಯವಿದ್ಯೇತಿ ನಿಯತಿರ್ ಮೋಹಿನೀತಿ ಚ. ಮಹಾಮಾಯ, ಅವಿದ್ಯಾ, ನಿಯತಿ, ಮೋಹಿನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಸನ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ. ಯಾವ ಪುರುಷನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ದೈವ ಅವನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.